वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ते सिख भी निगलिया गया भाग चौथा। इन्हां दियां ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ जातां इन्हां ने आप नहीं बनाईयां। ਇਹ भी भारत ਦੇ ब्राह्मणां ਦਾ ही काम है, क्योंकि कुछ पारसी कनेडा विच भी वस गए सन, पर उत्थे ਇਹ जातां नहीं ਹਨ। पारसियां दी ओह जाति जो खांदियां अखवाउंदियां है ते कंधे ते मुर्दे नूं घरों चुक के खड़न दा काम करदी है, नूं शूदर ते नीच समझ के पारसी कॉलोनी विचों बाहर कढ दिता गया ते डूंगरवाड़ी जां होर पछड़े इलाकिਆਂ विच वसा दिता गया। पारसी अपने परिवार जां रिश्तेदार दा मुर्दा शरीर आप नहीं चुकदे। अंतिम संस्कार दे सारे काम ਇਹ खांदी ही करदे हन। ਇਹ ही मुर्दे नूं मीनार ते रखदे हन ते 3 वार ताड़ी मारदे हन ते गिरजा मुर्दे ते आ झपटदियां हन। मुर्दियां विच इस्त्रियां, बुढ़े बुढ़ियां, बच्चे ते जवान कुड़ियां दे मृतक शरीर भी आउंदे हन। कोई पारसी इन्हां खादियां नूं कुड़ी नहीं दिंदा, इसलिए ओह काम विच इन्ने भुखे हुंदे हन कि एक बार उन्हां ने एक नौजवान पढ़ी लिखी पारसी कुड़ी नूं जदों चुप दे टावर ते रखिया ते उसदे पाए कपड़े चीरे तां काम ने उन्हां ते एटम बंब ही दाग दिता। गिरजा तो पहला ओह आप ही उस नंगी जवान मुर्दा पारसन ते झपट पए ते सारे खांदियां ने वारो वारी अपनी प्यास बुझाई। यह घटना पता नहीं किन्नी वार पहला भी वापरी होवेगी, पर वेखण विच यह पहली वार ही आई सी। इस घटना नाल पारसियां विच हाहाकार मच गई। हुण पारसियां दा खांदियां तो इतबार उठ चुका है। पहला कई गरीब पारसी खांदियां बन जांदे सन, पर हुण लोग इन्हां नूं बहुत नफरत करन लग पए हन। सारी दुनिया विच करीब 60,000 पारसी रह गए हैं ते इन्हां विचों 40,000 भारत विच हन, जिन्हां विचों महाराष्ट्र बंबई विच सब तो वध ते बाकी गुजरात ते कनेडा विच रहिंदे हन। कहिंदे हन कुछ पारसी इंग्लैंड विच भी हन, पर ओह अपने आप नूं पारसी करके जाहिर नहीं करदे। भारत दे पारसी गां दा मांस नहीं खांदे, यह उन्हां ते ब्राह्मणवाद दा असर है, पर जो पारसी कैनेडा विच रहिंदे हन ओह गां खांदे हन। इन्हां ते यह पाबंदी भारत आउण ते 16वीं सदी विच ही लग गई सी। ब्राह्मणवाद दा असर बहुत दूर दूर तक पिया है। पाकिस्तान भावें मुस्लिम देश है ते इस्लाम विच गां खाना मना नहीं, पर पाकिस्तान विच कुछ साल पहलां तक गां दा मांस खाण ते पाबंदी सी, क्योंकि पाकिस्तान दी खेती भी बलदां नाल हुंदी सी ते बलदां नूं गां जन्म दिंदी है। इसलिए यह पाबंदी आर्थिक मद विच आउंदी है, धार्मिक मद विच नहीं। पारसी लोग पहलां तो ही आपस विच शादियां करदे रहे हन, इसलिए यह पूरी बरादरी एक हैमोफीलिया नां दी बीमारी दी शिकार हो चुकी है। इस बीमारी दा मरीज खून दी बीमारी दा मरीज हुंदा है। आम तौर ते यह बीमारी मर्दां नूं हुंदी है ते इस्त्रियां इस बीमारी दियां कैरियर हुंदियां हन। यह बीमारी पिता पुरखी हुंदी है ते ला इलाज है। भारत विच इसका इलाज है ही नहीं, क्योंकि अजे भारत विच इस दियां दवाइयां बननियां शुरू ही नहीं होईयां। पर जे इस बीमारी का इलाज करना होवे तां अज दे महंगाई दे युग विच इसका इलाज लाखां रुपया नाल ही हो सकता है। इस बीमारी की मुख्य विशेषता यह है कि जे किसी का एक बार खून वगन लग पवे तां फिर छेती कितियां बंद नहीं हुंदा। कहंदे हन रूस दे जार दे पुत नूं यह बीमारी सी। एक रासपुतिन नां दा तांत्रिक किस्म दा बंदा हिपनोटिज्म नाल उसका इलाज करदा हुंदा सी। उसने एकाग्रता करके अपने विच शक्ति लै आंदी सी ते अपने इस हुनर करके रूस दे जार दी हुकूमत ते एक तरह नाल कब्जा ही कर लिया सी, क्योंकि जार दा इकलौता पुत रासपुतिन दी मुट्ठी विच सी। इसे गल दा ही फायदा उठा के ओह जार दे जनाना महल विच वड़िया रहिंदा ते मन्याइयां करदा। उसनूं कई बार मारन की कोशिश भी की गई। एक बार उसनूं चौलों के पलाओ विच पाए हुए मेवियां विच जहर भर के खुआया गया, पर ओह 9/9 रहा। शराब विच जहर पा के पियाया गया, पर बादशाह दा महल हैरान रह गया।
ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਸਪੁਤਿਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਰ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸਪੁਤਿਨ। ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੇਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੇਵੇ ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਸੀ ਲਗਭਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਜਗਰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। 10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸੀ, ਲੁੱਸ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਨਕੌਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸੀ। ਫੱਟ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋ ਮਾਰਦੇ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਗਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੈਨ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਰੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਕ, ਪਠਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸ਼ਕ, ਹੂਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਚਨਾਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਕਈ ਦੇਵੀਆਂ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਢੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ-ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰਕ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਰਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਲਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਛਿੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਫੱਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 70 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80% ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰਚੀਆਂ 1708 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇ ਲਾਲੋ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸੋ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਕਾਰ। ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਰਾਧ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦੀ ਹੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤ ਖੁਸਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਦੀਵਾਨ
ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੀਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮੀਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਮਣ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਲਟਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਉਧਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਗਏ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਛੱਬਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਟੜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੇ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਲਸ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾंस ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ, ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਕੀ ਨਾ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇਲਾ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਪੇ ਸਿੱਖ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1996 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਘੋੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਓ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿਸਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਥ ਵੀ ਹਰਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਭਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਥੰਮੀ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਈ? ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਊ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛੁਪੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਹਿੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹਜਾਮਤ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਮੁਨਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਿੱਲ ਹੁਜਤ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਗਾ ਪੁੱਤ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਵਾਂਗ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ 2 ਖੱਤਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਧਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੱਤਰੀ ਲਖਪਤ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਉਖਾੜੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
पुलिस कैट बनन वांग यह सरकारी हत्थां विच चले गए ते अपने ही भरावां दे दुश्मन बन गए। इन्हां दिनां विच ही शब्द गुड़ कहण ते पाबंदी लग गई सी, क्योंकि इस उचारण नाल गुड़ दा भलेखा पैंदा सी। तां ही लोग गुड़ नूं भेली जां रोड़ी कहण लग पए सन। पर दीवान कौड़ा मल वर्गे खतरी भी होए हन, जिहड़े सरकारी अहलकार हुंदियां होइयां भी सिखां दे हमायती सन। सिखां दी हमायत कारण ही दीवान कौड़ा मल नूं भी शहीद होना पिया सी। खतरी अपने आप नूं बड़े जोरां विच हिंदू साबित करन ते लगे होए सन, जिवें अज कल अकाली अपने आप नूं देश भगत साबित करन विच लगे होए हन। 50-60 सालां विच उन्हां ने सरकार नूं यकीन दुआ दिता है कि ओह सिखां नालों बिल्कुल अलग हन। इत्थों तक कि जिस खतरी दे 4 पुत्त हुंदे, जे कोई उसनूं पुछदा कि लाला जी सुख नाल किन्ने पुत्त हन तुहाडे, तां ओह कहिंदा जी 4 सन, एक पिछले साल गुजर गया सी, एक सिख बन गया है, 2 अजे जींदे हन। अर्थात ओह जींदे सिख पुत्त नूं भी मरे होए पुत्त नाल ही गिणदा सी। उन्हां दिनां विच पुत्त दा मर जाना जां सिख हो जाना एक बराबर सी ते इस दे पिछे हकूमत दे डर दी भावना सी। खतरियां विच पए इस मोड़े नूं वेख के ते हालात साजगार वेख के पहाड़ां तों डोगरे ब्राह्मण उतर आए ते नवें बणे पंजाबी हिंदुआं नूं पुराणियां कथावां ते शेरां वाली माता दियां भेटां गा के जगराते करके ते रास लीला रचा रचा के नाले तां उन्हां दा मनोरंजन कीता ते उन्हां नूं अपने मुढ़ले धर्म नाल जोड़िया ते नाले अपनी गरीबी भी दूर कीती। थोड़े समय लई सिख राज आया, जिस विच हिंदू खतरी फिर भज के मोहरे हो गए, उच्चे अहुदे भी लए ते वपार भी वधाया। पर इस वार उसने सिर्फ सिख दा भेस ही धारण किया, सिक्खी नूं उसदे असली रूप विच ना अपनाया। सिख दा ओही भेस हुण तक चलिया आ रहा है, जिस विच भेख ज्यादा ते सिक्खी ना मात्र है। जदों अंग्रेज दा राज आया तां ओह सिखां दी बहादरी तों बहुत प्रभावित होए। अपनी फौज विच बहुती भर्ती उन्हां ने पेंडू हलकियां विचों ही कीती। अंग्रेज बाखूबी समझदा सी कि जिहड़ा बंदा अपने धर्म विच पक्का ना होवे ओह किसे गैर लई लड़ के नहीं मार सकदा। दूसरा, उन्हां नूं सिख धर्म नाल कोई विरोधता भी नहीं सी। अंग्रेज यह समझदा सी कि कोई अंग्रेज तां सिੱਖੀ तो प्रभावित होके सिख बन सकदा है, पर कोई भी सिख ईसाईयत तो प्रभावित होके ईसाई नहीं बन सकदा। इसे करके अंग्रेज कई वार सिखां नूं टकोरां भी ला दिंदे सन ते कहिंदे सन कि साडा एक यसू फांसी लगा, अज दुनिया विच साडा धर्म सब तो वड्डा है, पर तुहाडे हज़ारां यसू हो चुके हन, फिर भी तुसीं दिनों दिन घटदे जांदे हो। कहते हैं कि सिख रजिमेंटां दे अंग्रेज करनल हर 8वें-10वें दिन यह तसल्ली करते सन कि किसी सिख ने दाड़ी जां रोम तां नहीं कट्टे, जबकि हुण आज़ाद भारत विच सिखां नूं यह कह के दाड़ी कट्टण दी छूट दे दित्ती जांदी है कि मूँह खूबसूरत लगना चाहिदा है, ते उन्हां अफसरां नूं कट्टी हुई दाड़ी वाला मूँह ही खूबसूरत लगदा है। कुछ भी होवे, उस तों बाद सिੱਖੀ बहुती नहीं वधी फुली। 1850 विच सिखां दी जिन्नी गिणती सी 1881 दी मरदमशुमारी विच घट के अद्धी रह गई सी। दयानंद ने हिंदुआं नूं अपने सनातन धर्म नाल जोड़न लई मुहिम चलाई, पर उसनूं कोई हुंगारा न मिलिया। अखीर पंजाब विच आके उसने यह मुहिम गुरुद्वारियां तो शुरू की। एक ईश्वर दी गल करदा करदा ओह सिख गुरुआं दे ही खिलाफ हो गया ते कहण लग पिया, जो गुरु नानक ने कहा है वह वेदां विच पहलां ही लिखिया होया है। अनेका परिवारां नूं उन्हां ने सिੱਖੀ तो लांबे करके आर्या समाजी बना लिया ते होर भी कई कहिंदे कहाउंदे सिखां नूं आर्या समाज विच लिआंदा। अणवंडे पंजाब विच शुरू तो ही खतरी महाजन नूं लुੱਟ दा प्रतीक मन्निया गया है। मुसलमान सिखां नूं छड्डना नहीं सी चाहुंदा ते हिंदुआं नाल रहना नहीं सी चाहुंदा। नतीजे वजों पाकिस्तान होंद विच आ गया। वखरा मुसलमान देश बनाउण लई जिन्ना जोर पंजाबी खतरी हत्थों सताए होए पंजाबी मुसलमान ने लाया है, इन्ना होर किसे सूबे दे मुसलमान ने नहीं लाया।
ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਥੇਲੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਵੇਲੀ। ਭਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਵੰਡ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੋਹ ਤੁੱਛ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਲਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੂਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਚੀ ਤੇ ਹਰਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏਂਗੇ ਐਸ਼ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2600 ਸਾਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ 2 ਧਰਮ ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ ਨਿਗਲੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੂੜਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੂੜਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੂੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਸ ਮੂੜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌ ਤੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਾਇਤ ਹੈ, ਸਰਪੰਚੀ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਮੈਂਬਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। MLA, MP, ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਕਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਕੌਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मुसलमान भी कुरान सिर ते चुक के कसम खावे कि मैं भारत दा वफादार हाँ, पर भारत दे हिंदुआं लई ओह कतई मन्नण योग गल नहीं। पंजाब तो बाहर दे सिख तां अपने आप दा हिंदूकरण कर ही चुके हैं। पंजाब दे सिखां दी हालत भी होर 5-7 साल तक उसे तरह दी ही हो जावेगी। हुण भी 50% सिख तां पानी बन ही चुका है। बाकियां नूं भी हुण बहुती देर नहीं लगनी। आउण वाले समय विच भारत विच सिखां दा रहना बहुत मुश्किल हो जावेगा। दिल्ली दा सिख हिंदू धर्म दे बहुत नेड़े पहुंच चुका है। ओह शक्ल तो भी सिख है। रीति रिवाजां विच दिल्ली ते होर सूबियां दा सिख ओह ही करदा है जो हिंदू धर्म वाले उसदे गुआंढी करदे हन। हुण पंजाब दा सिख भी निगर गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट दे रिटायर्ड जज सरदार कुलदीप सिंह जी नूं मिलण चंडीगढ़ गया। मेरे नाल 3 सिंह होर भी सन। सिख दे निगले जाण दी गल चली तां जज साहिब ने कहा, निगले ही चले हन। कल करवा चौथ दा वर्त सी। 80% सिख औरतां ने चंडीगढ़ दे गुरुद्वारियां विच करवड़ा वटाया है। दिवाली तो 3 दिन पहला अल्फा टीवी दी एक पत्रकार ने दरबार साहिब अमृतसर दी परिक्रमा विच खलो के दिवाली दे संबंध विच उत्थे आए श्रद्धालुआं नूं सवाल पुछे। बहुते लोकां नूं इह तां पता सी कि दाल रोटी घर दी, दिवाली अंबरसर दी, पर 75% लोकां नूं 10 गुरुआं दे नां नहीं सन आउंदे। बच्चिਆਂ विचों तां 100% नूं ही 10 गुरुआं दा पता नहीं सी। कई पहला गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दसदे सन। सिख हर रोज अरदास करदे हन, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। आकी होण दी गल करिए तां अज भारत दा कोड़ा मंगता दल्ला ते हर रेहा खेहा बंदा भी सिखां तो आकी है। सिख तां अज दड़ वट के दिन कट रहा है। किसे सिख दी भी अज यह जुरत है कि ओह किसे हक्की गल वास्ते किसे अगे अड़े। ओह फिरे नत्थ कढाउण नूं, ओह फिरे नक वढाउण नूं वांग सिख कहिंदे हन, असीं वखरी कौम हां। देश दे मालिक कहिंदे हन, तुसीं भी साडे वांग रामचंद्र दी औलाद हो। रामचंद्र तां कि अगाह ओदी भी औलाद दी औलाद हो। पहले सिख मायूस हो के सिखी छड्डी जांदे हन। झांगी हिंदू खत्रियां दी नवीं पीढ़ी राष्ट्री सिख संगत दे रूप विच सिखी विच प्रवेश करी जांदी है। इस तरह सिखी दा नवीनीकरण उन्हां दी हसब मंशा हो गया है ते निवेकली ते बिल्कुल वखरी कौम हिंदू समाज दा अंग बन गई है। ਜਿਹੜੀ राष्ट्री सिख संगत अज गुरु गोबिंद सिंह जी दी फोटो महाराणा प्रताप ते शिवाजी मरहट्टा नाल लाउंदी है, कल नूं पहाड़ी राजे भीम चंद ते हरी चंद हंडूरीए नाल क्यों नहीं लावेगी? इस गल दी सिखां कोल की गारंटी है? जदों शिवाजी मरहट्टा ने राजगद्दी ते बैठना सी तां शूदर होण करके कोई भी पंडित उसनूं हत्थ नाल राज तिलक देण नूं तैयार नहीं सी। एक पंडित ने खब्बे पैर दे अंगूठे नाल शिवाजी दे मत्थे ते राज तिलक लाया सी, पर अज सिखां नूं नीवा विखाउण वास्ते उसे ही शिवाजी मरहट्टे दी फोटो सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे बराबर ला के सिखां नूं जलील करन दी चाल चली आ रही है। नहीं तां शिवाजी मरहट्टा ते राणा प्रताप गुरु जी दे सामने शै ही की हन। जे राष्ट्री सिख संगत पक्की झल्ली पिंड दे रेशम सिंह नां दे साध नूं जुत्तिया समेत गुरुद्वारा टिब्बी साहिब विच भेज सकदी है, गुरु गोबिंद सिंह वांग उस साध कोलों 5 प्यारे बनवा के अमृत छकवा सकदी है। नानक सरिये साध गुरबख्श सिंह लड्डू कोलों बुत शिकन गुरु गोबिंद सिंह जी दा ही बुत बनवा सकदी है, तां होर की नहीं करवा सकदी। किसे वेले गुरु जी दे बोल चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं दी थां कहा जाएगा गोबिंद सिंह का ही बुत बनवाऊं, जुत्तियां समेत गुरुद्वारे जाऊं तबे राष्ट्री सिख संगत अखवाऊं। इस मुकाम तक पहुंचण लई होर किन्नी कु देर लगेगी? बस मुकाम नेड़े ही है। सिख अपनी आजाद होंद एक कौम दी लड़ाई तां उसे दिन ही हार गए सन जिस दिन नवें बने संविधान विच सिखां नूं हिंदू ही ऐलान कर दिता गया सी।
पर ज्ञानी पूरन सिंह ने तां बतौर जथेदार अकाल तख्त यह बयान दे के कि सिख लव कुश दी औलाद हन, पिछले सारे संघर्ष विच होईयां शहीदियां ते ही पानी फेर दिता है। उसदे इस कथन बारे बाकी जथेदारां ने भी मूँह विच घुंगणियां पाईयां होईयां हन। सगों एक प्रसिद्ध लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना दीयां पुस्तकां ते पाबंदी ला के इन्हां जथेदारां ने सिद्ध ही कर दिता है कि 10वें ग्रंथ विच ब्राह्मण ने जो रला पाया है वह सिख कौम नूं प्रवान है ते किसी किस्म की हील हुज्जत बगैर ब्राह्मणी साहित स्वीकारना पवेगा। सिख गुरुआं ने अखौती हिंदू देवतियां ते अवतारां नाल लीक खिच दित्ती सी, पर उन्हां दे सिख अपने गुरुआं वाले पासे खलोण दी थां भज के उन्हां हिंदू अवतारां ते देवतियां नाल ही खलोंदे हन जिन्हां नाल गुरुआं ने स्पष्ट लीक खिची सी ते कहा सी, हमरा झगड़ा रहा न कोऊ, पंडित मुल्ला छाडे दो। पंजाब दे हिंदू ने तां यह भी सौं खा लई है कि उसने हिंदुस्तान दी हर जायज़ नजायज़ गल नूं ठीक ही कहना है ते किसी गलत गल लई भी भारत दी आलोचना नहीं करनी, सगों हर हालत विच सिक्खी दा विरोध करना है। जदों इंदिरा गांधी दी सरकार ने 1984 विच दरबार साहिब ते हमला करके अकाल तख्त ढा के हज़ारां सिखां नूं तसीहे दे के शहीद कीता ते सिख मानसिकता नूं लहू लुहान कीता, तां मल्लब लाउण दी गल भी सरकार ने इन्हां हिंदुआं दे मूंहों ही अखवाई ते इस गल दा अखबारां ते टीवी वगैरह मीडिया ते इन्ना प्रचार किया कि सिख बौंदल गए। सिखां नूं समझ नहीं सी आउंदी कि वो हिंदुआं प्रति अपने मन विच की विचार बनाउण। एक पासे तां मीडिया कहिंदा सी अतवाद नूं सख्ती नाल कुचल दिओ, जिस दा मतलब सी कि सिखां नूं होर मारो, ते दूजे पासे कहिंदा सी सिखां दे जख्मां ते मल्लम लाउणी चाहीदी है। एक कुत्ता किसे घर आए बंदे नूं जोर जोर नाल मूंहों भौंकी भी जा रहा सी ते नाल नाल पूंछ भी हिला रहा सी। घर वाले ने कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं कहिंदा। बंदे ने अगों पुछया, मैं इहदे मूंह दा इतबार करां कि इहदी पूंछ दा। बस इहो हाल उदों सिखां दा सी, पर असल विच यह भी चाणकिया नीति है। भावें रहना तां सिख भी हिंदुस्तान नाल ही चाहुंदे हन, पर पंजाबी हिंदू कहिंदा है तुहानू जुत्ती नाल थल्ले रखना है। सिख इस तरह भी रहन लई लगभग तैयार ही हन, पर हुण उन्हां दा विचार इस तों अगे है। पंजाब दा हिंदू चाहुंदा है कि वह शहरां तक सीमित ना रह के पिंडां तक भी अपने धर्म विच अपने ही चौथे वरण नूं पहिला वांग अपने गुलाम बना के रखे। हिंदू ने शूद्रां नूं कदे भी बर्दाश्त नहीं किया, पर सिख ने तां अपने धर्म की नींह ही 4 दरवाजे खुले रख के कीती है। दरबार साहिब दा नींह पत्थर भी एक मुसलमान फकीर ने रखिया, जिस मुसलमान धर्म नूं हिंदू मलेश कहिंदे हन, पर आप इन्हां मलेशां नूं ओह कुड़ियां दे रिश्ते भी करदे रहे हन। भारत विच रह के मन्नू दा बनाया जात पात दा विधान तोड़ना उन्हां नूं पसंद नहीं। इसे लई ही अंग्रेजां दी गुलामी तां सारे हिंदुस्तान ने हंडाई, पर हिंदुआं दी गुलामी सिक्खां समेत सारियां घट गिणतियां नूं हंडाउणी पै रही है। जे कोई बंदा जेल विच होवे तां अपने आप नूं कैदी समझ के अपने मन नूं समझा सकदा है, पर जे कोई होवे ही जेलों बाहर ते होवे भी कैदी, फिर किसी दे समझाया ओदा मन यह नहीं समझ सकता कि ओह कैदी नहीं। सिखां नाल भी कुछ ऐसा ही है। सिखां ते जिन्ना जुल्म हिंदू राज दे भूए चढ़ाए हुए सिख पुलिस अफसरां ने किया है, उन्ना किसी होर ने नहीं किया, क्योंकि गुलाम मानसिकता दे लोग होर लोकां नूं गुलाम बनाउण दा जिम्मा भी अपने आप ही लै लैंदे हन। गोले कबूतर जिन्हां नूं आज़ादी ते गुलामी दा मनुक्खां वांग ज्ञान नहीं, ओह भी होर कबूतरां नूं अपने नाल गुलाम बनाउण दा करतव निभाउंदे हन। असमान विच फिरदे होर कबूतरां नूं भी ओह अपने मालक दीआं बख्शिशां दस के पुचलाउंदे हन, ते अखीर लालची सुभाਅ दी फितरत उन्हां नूं भी गुलामी लई राजी कर लैंदी है। ब्राह्मण विच की गुण हन जिस करके उसने भारत दे 3 वड्डे इत्थे जन्मे धर्मां नूं निगल लिया है, बुद्ध,
जैन ਅਤੇ सिख 3 ऐसे धर्म ਹਨ ਜਿਹੜੇ ब्राह्मण ਦੀ ब्राह्मणी प्रथा ਦਾ विरोध ਕਰਨ ਲਈ ही पैदा ਹੋਏ ਸਨ। जैन धर्म ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ मगर पागल हाथी पै जावे, लागे ही कोई हिंदू मंदिर होवे, तुसी भज के मंदिर विच वड़ के जान बचा सकदे होवो तां भी हाथी दे पैरां थल्ले तां भावें कुचले जाओ पर मंदिर विच ना वड़ियो। बुद्ध धर्म दे तां इस तों भी सख्त उपदेश हन। बोधी ग्रंथ कहंदे हन तुहानू नरक ते स्वर्ग दे झांसियां विच फसाउण लई ब्राह्मण कोई भी तसीहे देवे झल लियो पर उसदे सिरजे होए स्वर्ग विच जाणो ना कर दिओ। सिख धर्म दा उपदेश भी कुछ ऐसे तरह दा ही है, सगों इत्थे तां गुरु साहिब सिद्धा फैसला ही कर दिता है। गुरु जी कहंदे हन हमरा झगड़ा रहा ना कोऊ, पंडित मुल्ला छाड़े दो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ दिया हम साथ ना लिया। पंडित दी सिक्ख्या नू अन्निया तुल ते मुसलमान दी काणे दे बराबर दसदियां कहा है हिंदू अन्ना तुरकू काणा दोहां ते ज्ञानी सियाणा। भगत कबीर जी ने तां ब्राह्मण नू ठग तक कह दिता है। गज साडे त्रै त्रै धोतियां तेहरे पाइन तग, गली जिना जपमालियां लोटे हथ ना बग, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। पर फिर भी सिख अज तक ब्राह्मण दे चुंगल विचों नहीं निकल सकिया। इन्हां सारे धर्मां दे स्पष्ट संदेशां दे बावजूद भी तिन्ने धर्मां नूं मनण वाले लोक ब्राह्मण दे झांसे विच किवें आ गए, यह विचारन दी गल है। इस सब कुछ नूं समझण लई पहिलां ब्राह्मण नूं समझना जरूरी है, उस तों बाद उसदे काम करन दे ढंग नूं ते उस तों बाद आउण वाले समय दी नीति नूं। पहली गल तां यह है कि मनु जो ब्राह्मणी सोच का असल जन्मदाता सी बहुत स्पष्ट होके विचरिया है। उसने जदों 4 वर्ण बना के बराबर दे इंसानां नूं 4 भागां विच वंडिया तां इस वंड नूं दुनिया दे कार विहार चलाउण वाली वंड दस्सिया। पर इस वंड दा आधार इस संसार नाल नहीं सगों संसार नूं बनाउण वाले अखौती भगवान नाल जोड़ दिता। उसने स्पष्ट वंड कीती। पहला दर्जा उसने ब्राह्मण नूं दिता जेड़ा कि ओह आप ही सी ते अपना संबंध सृष्टि रचन वाले दे मूह नाल जोड़िया। दूसरा दर्जा उसने राजे नूं दिता क्योंकि उसकी शक्ति तो बिना ब्राह्मण एक कोडी दा नहीं सी। राजे कोल शक्ति हुंदी है इसलिए उसनूं धरती दे बनाउण वाले दियां बाहां नाल जोड़िया। बाकी रह गई रहंद खून तो बिना तां संसार होंद विच ही ना रहिंदा, इसलिए इसनूं ब्रह्मा दियां जांघां नाल जोड़ दिता ते चौथे दर्जे नूं सदा लई गुलाम ते कैदी बना के बाकी तिन्नां दी सेवा करन लई ब्रह्मा दे पैरां नाल बन दिता। चौथे दर्जे ते उसने बकायदा लड़ाई करके उस ते जित प्राप्त कीती सी, इसलिए उसनूं मधोलना ते मधोल के खत्म करना भी जरूरी कम्मां विच शामिल सी। इसे लई ही ब्राह्मण दा जिन्ना जोर चौथे वरण ते चढ़िया है बाकी दे दोवां ते नहीं चढ़िया, क्योंकि बाकी दे 2 ते तीजा ओह आप इक्को नस्ल विचों सन पर विचारा इत्थों दा मूल वसनीक जिसनूं उसने शूदर कहा ओह ओपरा ते हार के गुलाम हो चुकी नस्ल विचों सी। इसलिए उस नाल उसने जंगी कैदियां वाला सलूक किता जो उदों किता ही जांदा सी। इस गल नूं बहुत विस्तार विच लिजाण दी लोड़ नहीं। यह सब कुछ दलित लोग अपने पिंडे ते हंडा चुके हन ते हुण भी हंडा रहे हन। ब्राह्मण दा काम सी पाठ पूजा करनी ते बाकी दोवां वर्णां दी भलाई बारे सोचना, जदों कि चौथे वरण दी बुराई बारे सोचना ते यह काम पंडित ने बाखूबी निभाया। भारत विच ब्राह्मण बहुत उच्चे अहुदियां ते रहा है ते वजीर तां आम तौर ते ब्राह्मण ही हुंदे सन। जिस तरह इल असमान विच जिन्ना मर्जी उच्ची उड्डे उसका ध्यान थले जमीन ते मरे हुए चूहे वाल ही रहिंदा है। इसे तरह ही ब्राह्मण ने हेठले पद्धर ग्रास रूट लैवल अपना प्रभाव रखिया ते लोकां नाल मेल मिलाप रखण लई घर घर विच जाके हंदे मंग के लियाउंदा रहा। जिस तरह गुरुद्वारे दे ग्रंथी घरां विचों रोटियां मंग के लियाउंदे हन
ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਂਗਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਐਸੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਧਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭਰਵਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਏਕਲਵਯ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਏਕਲਵਯ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਕਲਵਯ ਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਥਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘਾਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਿਪੁੰਨ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕਰੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ। ਆਖੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮੂਨਾ। ਲੈ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਕਲਵਯ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਹੁਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵਚਿੱਤਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੌਸਚ ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸੇਚਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਚਬਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਲ ਟਬਲ ਬੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਵਨ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਕੜਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਭੇਸ ਮੇਂ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਗਵਾਨ ਰੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀਲੀ ਲਈ ਟੱਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਲਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੁਕਣਾ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਕੜ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕੇ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਸੀ ਧੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਦਗੀ, ਸਰਲਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि ਇੱਥੇ इस दुनिया ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਦ ਪਾਈ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਟ ਦੁਖਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੇ ਹੀਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੇ ਹੀਣੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਣਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਅਗਲਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸਮਝ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਧੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋਵੇਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਦਰੋਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਿਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਨ ਯੱਗ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਚਕ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।